Okay, student, today I'm going to solve the model questions 3, section C. Section C ma first question जो छ find out the independent control variables in research questions to determine the effect of it on the solubility of common salt. यसको मतलब solubility common salt को solubility मा heat ले amount of heat कसरी प्रभाव पार्छ हैन. It means what? We already know solubility of substance depends upon the amount of heat supplied. And here we have to identify the two variables, independent variables and control variables. Independent variables भनेको यहाँ amount of heat हुन्छ जो researcher को हातमा छ, control मा छ. So amount of heat becomes independent variable and amount of solid and solvent become control variable because this amount of the solute and solvent must be controls when we have to observe the solubility of the substance. Okay, then amount of solute and solvent becomes control variable. Another, fucus and marchantia both look similar, but the fucus placed in the algae and marchantia is placed in bryophyta. Why? Because fucus is aquatic and have the lack of embryo. यो aquatic हुन्छ fucus and embryo हुँदैन. But marchantia जो छ terrestrial हुन्छ र यसमा embryo हुन्छ. Okay, त्यसका other, although the male have both X and Y chromosome, but some persons have only son or only daughter Y. मेलमा दुवै किसिमका क्रोमोजोम हुन्छ X र Y टाइप बोथ. तर कुनै कुनै दम्पतिलाई मात्रै मेलै यानी कि सन नै हुन्छ, कसै कसैलाई यसरी डटर नै हुन्छ. किन? Because the son and daughters determined by the type of the sex chromosome and present in male and whether X or Y fuse with X chromosome of female. यसको मतलब मेलमा X र Y दुवै टाइपको क्रोमोजोम हुन्छ तापनि फ्युज मेलको X या Y क्रोमोजोम फ्युज भइरहेछ यो फिमेलको X क्रोमोजोमसँग यसमा डिपेन्ड हुन्छ. एन्ड सो यो XY भए पनि फ्युज हुने प्रक्रियामा मात्र डिपेन्ड हुन्छ सन र डटर. सो that determines and which type of the chromosomes fuse together. Okay, how worker be formed from a egg. एगबाट जो छ नि वर्कर कसरी बन्छ? We already know worker B जो छ that is it forms by the fusion of male and female gamete, but this then worker be formed from the fertilized egg. यो fertilized एगबाट बन्ने गर्छ. जसरी हामीले थाहा छ अनफर्टिलाइज एग भनेको यो कहिलेकाहीँ जो छ क्वीन बीले मात्र ओभमबाट जो छ नि एग बनाउँछ. At that times there is a scarcity of what? That male gamete sperm को scarcity भइहालेको हुन्छ त्यो टाइम. Then भ्रूणको कन्डिसन छ त्यो. But here queen bee and worker bee दुवै fertilized एगबाट बन्छ. So I have written worker bee formed from the fertilized egg by fusing haploid chromosome of male gamete and female gamete. Another, draw the diagrams to showing mitosis cell divisions. Mitosis cell division को diagram show गरेर लेख्नु छ. We already know mitosis cell division means the divisions in which mother cell divided into the two daughter cells having same number of the chromosome as present in mother cell. यहाँ mother cell 2n diploid छ, फेरि mother cell बाट डिभाइड भएको daughter cell मा पनि diploid cell छ. It means what? In mitosis cell divisions, each daughter cell have the equal number of chromosome as present in mother cell, and so it is sometimes called what? Equational cell division. Okay. Now, after 7, 8 numbers I am going to deal. 8 number of deals गर्छु हामी. 8 number question. 8 number question. Question number 8 is write down the preventive measure of heart attack. Write down
the preventive measure of हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को प्रिवेंटिव मेजर लेखा। वी ऑलरेडी नो हार्ट अटैक को प्रिवेंटिव मेजर्स है। एक नंबर अवॉइड जंक एंड स्पाइसी फूड। Another, eat more fruit and vegetable। लिफी भेजिटेबल पनि भन्न सक्छ, भेजिटेबल यानी कि फ्रुट र भेजिटेबलको मात्रा बढाउनु पर्छ खानामा, र जंक फूड जो छ एन्ड स्पाइसी फूडहरू रिड्युस गर्नुपर्छ, एभोइड गर्नुपर्छ हार्ट अट्याकबाट बच्नको लागि। 9 नंबर क्वेश्चन इज 9 number questions here, the different weight of object given in the diagrams। यहाँ एउटा डायग्राम छ हामीसँग यस्तो खालको। यहाँ छ मिडियम र यहाँ छ वेट। यहाँ पी क्यू आर तीनवटा मिडियम छ र यो तीनै अलग अलग मिडियममा एउटै स्टोनलाई वेट गरिएको छ। पी मिडियममा वेट गर्दा 25 न्युटन आयो, क्यूमा गर्दा 19 न्युटन र आरमा गर्दा 22 न्युटन यसरी आएछ भने क्वेशन सोधिएको छ। एक नंबर क्वेश्चंस, which would be air and salt solutions and water। then P जो छ नि के छ, Q के छ र यो R के छ, कुन मिडियम छ। we already know एयरमा वेट सबभन्दा ज्यादा हुन्छ बिकज तीनै मध्ये हामीसँग तीनवटा मिडियम छ यहाँ, एयर, वाटर एन्ड साल्टी वाटर यानी कि साल्ट सोल्युसन। देन सबभन्दा कम डेन्सिटी भनेको एयरको छ। इट मिन्स वाट, एयर एक्जर्ट लेस अफ थ्रस्ट एन्ड सो द वेट अफ अब्जेक्ट इज म्याक्सिमम। देन सबभन्दा ज्यादा जो वेट छ पी, द्याट इज द एयर। देन हामी भन्न सक्छौँ पी जो छ एयर छ। क्यू जसमा सबभन्दा कम वेट छ, इट मिन्स वाट, इट इज द डेन्सेस्ट मिडियम्स एन्ड द्याट इज साल्ट सोल्युसन। साल्ट सोल्युसन छ क्यू र यो मिडियममा 22 न्युटन्स। इट मिन्स वाट, दिस इज द वाटर, यो वाटर छ। ओके, सेकेन्ड क्वेसन छ, what is the weight of water displaced by the body in pure water। water displace कति हुन्छ, we already know water मा weight, water displace means what, it means we already know यहाँ जो छ weight in air, weight in air कति छ 25 न्युटन and weight in वाटर जो छ 22 न्युटन। यहाँ सोधिएको छ कि व्हाट इज वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस कति छ, we already know वेट अफ डिस्प्लेस वाटर अफ थ्रस्ट को बराबर हुन्छ। डिस्प्लेस वाटर कति हुन्छ, यहाँ वेट इन वाटर जो छ, वेट इन एयर जो छ रियल वेट छ र यो एपरेन्ट वेट छ। then we already know WA minus WW, weight of object in or weight of a stone in air, weight of a stone in water। then कति आउँछ 25 न्युटन minus 22 न्युटन, it means what, 3 न्युटन। यो भइहाल्यो वेट अफ डिस्प्लेस वाटर। वेट अफ डिस्प्लेस वाटर को भ्यालु 3 न्युटन आयो। ओके ओके, अदर 10 नंबर क्वेश्चन छ। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन्समा छ
कि इन विच डिफेक्ट अफ भिजन सच टाइप अफ लेन्स इज युज एन्ड वाइ। यहाँ एउटा फिगर छ हामीसँग यस्तो कन्केभ लेन्सको, र कन्केभ लेन्सको फिगर दिएछ। यहाँ जो छ अब्जेक्ट राखिएको छ। ओके, अलरेडी नै अब भनेको छ कि विच टाइप अफ द इन विच टाइप अफ डेफेक्ट सच लेन्स इज युज एन्ड वाइ। यो कन्केभ लेन्स कुन टाइपको डेफेक्ट अफ भिजन्समा युज गरिन्छ। वी अलरेडी नो कन्केभ लेन्स डाइभर्जिङ लेन्स छ। इट मिन्स वाट, when we have short sightedness, that is the persons able to see the near object clearly but not able to see the far object. At that times we have to need diverging lens, that is the concave lens. त यो जो छ नि हामी भन्छौँ यो लेन्स कुन टाइममा युज गरिन्छ त this lens is used in short sightedness sightedness सर्ट साइटेडनेसको टाइममा हामी कन्केभ लेन्स युज गर्छौँ या मायोपिया भएपछि। एन्ड वाइ किन यहाँ लेखिदिए दिस लेन्स इज युज इन सर्ट साइटेडनेस because it diverges the rays of light coming from an object and helps to converge and help to form an image of object at retina। जिसको मतलब डाइवर्जिंग लेंस। सो इट डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड हेल्प्स टू फॉर्म एन इमेज अफ ऑब्जेक्ट एट रेटिना। रेटिनामा इमेज बन्न यसले यो हेल्प गर्छ। ओके, नाउ यो सबै सल्भ भयो 8, 9, 10। आफ्टर दैट वी हैव टू सल्भ 10 नंबर। 10 नंबर भयो, 11 नंबर। अब 11 नंबरमा ट्रान्सफर्मरको प्रब्लम छ and this is related with electricity सँग related problems। 11 नंबरमा 11 number what type of the transformer shown in the diagram। here we have a transformer। यहाँ हामीसँग एउटा ट्रान्सफर्मर छ। यस्तो ट्रान्सफर्मर छ। यहाँ जो छ 1000 भोल्ट दिएको छ, यानी कि प्राइमरी भोल्टेज 1000 भोल्ट। यहाँ 450 टर्न छ, टर्न्स दिएछ। एन्ड यतातिर 100 टर्न्स छ, 100 टर्न्स। यहाँ भनेको छ आउटपुट कति हुन्छ, आउटपुट जो छ इक्वल टु वाट। इट मिन्स हियर इज प्राइमरी भोल्टेज दिएछ VP, र यहाँ जो छ नि नम्बर अफ टर्निङ प्राइमरी कोइल NP दिएछ। यहाँ जो छ नम्बर अफ टर्निङ सेकेन्डरी कोइल दिएछ र निकाल्नु छ VS सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्नु छ हामीले। Then we already know, first of all question is what type of the transformer is shown in diagram। then हामीले लेख्ने a step down transformer
step down transformer is shown in figure. Okay, step down transformer shown in figure. Okay, or diagram. Other, calculate the secondary voltage. Secondary voltage calculate करा. We know that here given में हमें लिखना सकते हैं. Given NP 450, VP 1000 volt, ANS 100 tons, and Vs is equal to what? We know that NP by NS VP by VS. यसरी हामी निकाल्न सक्छौं. र यसमा भ्यालु राख्यो भने यो सल्भ हुन्छ. यसमा भ्यालु राखेर सल्भ गर्नु होला. ओके, दिस इज सो इजी. अब हामी 12 नम्बरमा जाउँ. 12 नम्बर इज राइट एनी टू फिचर्स अफ ओपन इन्भर्स. ओपन इन्भर्स को दुईवटा फिचर भन्नु छ. देन ओपन इन्भर्स जो छ नि यो कुन टाइममा बन्छ हामीलाई थाहा छ. when the density of inverse, average density of inverse is what, less than the critical density. एक नंबर feature of open inverse. एक नंबर the average density of inverse is greater than critical density. यानी कि critical density भन्दा average density inverse को ज्यादा हुन्छ. Another is it is also known as big chill. Its end is known as big chill. यसको एन्ड बिग चिल मा जो छ नि हुन्छ त्यो छ. ओके, अदर 13 नम्बरमा दिएछ. 13 नम्बर क्वेशन. नम्बरमा छ XY2 एउटा कम्पाउन्ड छ, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड. एन्ड यसमा भनेको छ राइट डाउन द सिम्बल अफ X एन्ड Y एन्ड अल्सो फाइन्ड आउट द ग्रुप एन्ड भ्यालेन्सी अफ दिस. देन यहाँ हामीसँग XY2 छ भन्ने. यसमा हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि यो जो छ X यदि हामी कार्बन माने र जो छ नि Y जो छ नि हामी अक्सिजन माने भन्ने XY2 यानी कि CO2 भइहाल्छ. ओके, अक्सिजन. अब यिनीहरुको like as in this way we can write CO2. Then X, write on the symbol of X लिखिदिए, Y लिखिदिए. Find out the group and valency of those elements. Group and valency. Then कार्बन को ग्रुप एंड भ्यालेन्सी र अक्सिजन को ग्रुप एंड भ्यालेन्सी. कार्बन को ग्रुप जो छ 4A, अक्सिजन को 6A एंड भ्यालेन्सी यसको 4 यसको 2. यसरी हामी भन्न सक्छौं. Okay, another is
14 number. Write the balance equation of the following. इसका बैलेंस इक्वेशन लिखनु छ। यहाँ दिए छ आयरन प्लस ऑक्सीजन, 14 नंबर क्वेश्चन छ। आयरन प्लस ऑक्सीजन, फेरिक ऑक्साइड, iron Fe, oxygen O2. Ferric oxide means Fe2O3. This is not balance. Then हामी जो छ बैलेंस गर्नको लागि यहाँ हामी 2 लेख्छौं र यहाँ जो छ 3 छ, 3 र 2 को एलसीएम, एक मिनेट, 3 र 2 को एलसीएम 6, then 6 पुगाउनको लागि 2 ले मल्टिप्लाई, 3 ले मल्टिप्लाई, यहाँ 4 भयो भने 4. Okay, then this is the balanced equation. एक नंबर को भयो, दुई नंबर is potassium chlorate, पोटासियम क्लोराइडलाई हिट गरेपछि पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन, पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन, पोटासियम क्लोराइड KClO3, पोटासियम क्लोराइड KCl plus oxygen O2. Then this is not balance. Balance गर्नको लागि यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई, यहाँ 2 ले, यहाँ 2 ले. This becomes balance. Okay, यो balance भयो. Others 15 number is, अब 15 number को questions. Write any two difference between carbon dioxide and ammonia. Carbon dioxide र ammonia यो दुवैमा डिफरेन्स के छ? We already know carbon dioxide जो छ it is heavier than air र ammonia जो छ नि it is lighter than air. यसमा जो छ सेकेन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, it is acidic in nature. ammonia जो छ बेसिक इन नेचर, it is basic in nature. Okay, your difference. Okay, another, this is the last question, 16 number. अब 16 number को last question छ. Sixteen number question is, एउटा कंपाउंड यहाँ दिएछ. Okay, यहाँ दिएछ name the compound having the given structure formula. Which compound is formed when the one hydrogens and from the carbon atom replaced by the OH. यानी कि यो जो छ ब्युटेन छ, C4H10, यसलाई एउटा H घटाउनु छ प्लस OH जोड्नु छ, के भन्छ? यसमा C4 र H जो छ हामी के गर्छौं, एउटा हाइड्रोजन हटाउँछौं, C9 OH भइहाल्यो हैन. यो छ ब्युटाइल अल्कोहल भन्छौं हामी यसलाई. ओके, देन यसपछि यो गर्छौं भने यस स्ट्रक्चर ओडेर हामी गर्छौं भने यसरी
यसरी हामी गऱ्यो भने एउटा हाइड्रोजन हटाए, एउटा OH गरे, त्यसपछि यसरी दिन सक्छौँ हामी। यसलाई भन्ने के then it is known as butyl alcohol. यसलाई हामी ब्युटाइल अल्कोहल भन्छौँ। ब्युटाइल अल्कोहल, ब्युटाइल अल्कोहल। ओके, राइट द वन एप्लिकेसन। अब यसको एउटा एप्लिकेसन लेख्नु छ ब्युटाइल अल्कोहलको। एप्लिकेसन, it is used to form other organic compound, यो अदर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउन पनि मद्दत गर्छ। ओके, दिस मच।